जय जगन्नाथ शुभ सकाळ मु लिपुन आपण मानकु लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज हूँ जुलाई मास 12 तारिख शनिवार। तो आज सकाळ कौन टॉप न्यूज रही चलतु देखि नवा। ता पूर्व समस्त चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा ऑल बेल आइकन को दबाई दियंतु, कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रही आपण माने सर्वप्रथमे देखिपारे। प्रथम अपडेट रोचे आगामी 7 दिन पर पाणीपाग स्थिति पूर्वानुमान करी प्रेस रिलीज जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तो जहाँकि विभिन्न जिले में कालबैशाखीर संभावना रही, तेणु यही सबू समय सतर्क रही परामर्श देइछि पाणीपाग विभाग। विशेषकर जिलागुड़िक रोचे नुआपड़ा, सुंदरगढ़, मयूरभंज, बलांगीर, बरगढ़, सोनपुर, संबलपुर, झारसुगुड़ा, देवगढ़, कलाहांडी, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कोरापुट, बालेश्वर, भद्रक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, कटक जिला को वार्निंग जारी करा जाइथिबा सूचना रही। परवर्ती अपडेट रोचे चाषी बड़ खुशी खबर। आउ मात्र 6 दिन बैंक खाता को आसिबो किसान टंका 2000। शीघ्र सारी दियंतु एई काम। रिपोर्ट अनुसार परवर्ती किस्ती 18 जुलाई 2025 रे आसिबार संभावना अधिक, कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एई दिन बिहारर मोतिहारी रे एक बड़ धरणर जनसभा को संबोधित करने को जाउछंती। रिपोर्ट रे कुआ जाइछि जे एई कार्यक्रम समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान योजनार 20तम किस्ती चाषी अकाउंट को पठाई पारती। तेणु ता पूर्व ई-केवाईसी करने परामर्श दि जाउछि। परवर्ती अपडेट रोचे अगस्ट 1 तारिख देश में एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आरंभ करने को जाउछंती सरकार। यह अधीन में प्रथम थर पर निजुक्ति पाइथिबा युवक मानकु सरकार 15,000 टंका देबे। एही योजनार लक्ष्य होउछि युवक मानकु निजुक्ति पाई उत्साहित करिबा, देश में भविष्यत पाई एक दक्ष कर्मशक्ति प्रस्तुत करिबा, निजुक्ति सृष्टिर तुरंत आवश्यकता पूरण करिबा एवं उत्पादन शिल्प को प्रोत्साहित करिबा बोली तथ्य रहुछि। योजनार लाभ काहाको मिलिबो? सरकार योजनार लाभ 1 अगस्ट 2025 रु 31 जुलाई 2027 मध्य जोग देउथबा कर्मचारी मानकु दियाजिबो। एहा परे किंबा पूर्वरु चाकरी रे जोग देइथिबा युवक मानकु एही योजना रे शामिल कराजिबो नाही बोली तथ्य रखिचंती। एथिपई सरकार 69,446 कोटी टंकार बजेट रखिथिबा सूचना रही। केवल कर्मचारी माने योजनार लाभ पाइबे नहीं, बरं कंपनी गुड़िक मध्य पाइबे। प्रति कर्मचारी को प्रति मासरे 3,000 टंका दियाजिबो। सरकार चाहती जे योजना माध्यम अधिकरू अधिक लोक चाकरी पातु। निजुक्ति सुजोग को प्रोत्साहित करने सरकार एक अधिक संरचित एवं प्रभावशाली ढांचा सृष्टि करने को लक्ष्य रखिचंती। परवर्ती अपडेट रोचे राज्यर कोटिएरु अधिक महिला खाता को आसिबो सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती। एने तारीख घोषणा कर सारी राज्य सरकार। पूर्वर 2टी पर्यायर 10,000 टंका मिल सारी। आ किछि दिन पर सुभद्रार तृतीय किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को आसिबो। सरकारଙ୍କର घोषणा अनुसार राखी पूर्णिमा अर्थात अगस्ट मास 9 तारिख रे तृतीय किस्ती टंका मिलिबो, अर्थात 15,000 टंका खाता को आसिबो। किंतु केवल योग्य हिताधिकारी ही पाइबे। अयोग्य हिताधिकारी आवेदन करिले ना सरकार काटिदेबे बोली सूचना रहुछि। परवर्ती अपडेट रहुछि झाड़ाबांती रे पुणी 1.5 वर्षर कुनी झीर मृत्यु होइछि। दिगपहंडी ब्लॉक सहदेव टिकरपड़ा ग्राम पंचायत उस्तपल्ली ग्रामर 1.5 वर्षर कुनी झील बबुली शबर झाड़ाबांती आक्रांत होई ब्रह्मपुर मेडिकल चिकित्सित होई गुरुवार सुस्थ होई घर को फेरी, किंतु तापरे तांकर मृत्यु होइथिबा जणा पड़िछि। दिगपहंटी रे मोट झाड़ाबांती रे मृत्यु संख्या 5 रे पहुंची। परवर्ती अपडेट रोचे ओडिशा आसिचंती राहुल गांधी आउ बरमुंडा पड़िया रे आयोजित होइथिबा विशाल संविधान बंचाओ समावेश रे जोग देइचंती। आउ एइठारु से ओडिशा सरकारंकर विफलतार गुणगान करिचंती। किभली बीजेपी सरकार परे राज्य में नारी निर्यातना वृद्धि पाउची ताकू नहीं राज्य सरकार को टार्गेट करिचंती। आ कहिचंती ओडिशा रे 40,000 रु अधिक महिला गायब हो जाइचंती। आज जाए क्या जना नहीं महिला माने कुआडे गले। महिला सहित अत्याचार होउची, गण दुष्कर्म होउची। प्रतिदिन 15 महिला दुष्कर्मर शिकार होउतबा राहुल गांधी कहिचंती। परवर्ती अपडेट रोची 7 दफा दाबी नहीं ओडिशा ड्राइवर महासंघर आंदोलन घटना। एने प्रतिक्रिया रखिचंती परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना। मंत्री कहिचंती 7 दफा दाबी को नहीं ड्राइवर महासंघ सहित आलोचना सफल हो सारी। समस्त दाबीर समाधान कराजिबा नहीं मध्य सरकार ड्राइवर महासंघ को प्रतिश्रुति दे सारी। प्रति 100 किलोमीटर भितर ड्राइवर मानक पई आश्रयस्थली करने को सरकार खूब शीघ्र
ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଏଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ନେଇ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତି କରୁଛି। କାରଣ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ପରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛି। 35ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆଦାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଅଟକାଇ ଦେଲେ ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୁହେଁ, ଏହା ଆଦାନୀ ସରକାର। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚୋରି କରିବା ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 28ତମ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନାଲ କାଉନସିଲ ବୈଠକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ପୁରୀରେ ହେବ। ରାଞ୍ଚିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 27ତମ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନାଲ କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନାଲ କାଉନସିଲ ବୈଠକ ପୁରୀରେ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହୃଦଘାତ ଜନିତ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଛନକା ପଶିଛି। ହୃଦଘାତ ଭୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହାର୍ଟ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି କରିଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହୀଶୂର ସ୍ଥିତ ଜୟଦେବ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଭଳି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅବାନ୍ତର କଥା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ମୋଡ଼ ନେବା କାରଣରୁ ରଥଟଣା ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ଆଦାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ରୋକିଯିବା କଥା ମିଛ ବୋଲି କହିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସବୁ ବର୍ଷ ରଥ 2 ଦିନରେ ଲାଗେ। କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ବିଧାନ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦଳ ଏବେ ନାଟକ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ସମାବେଶରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ କେବଳ ଧନୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଖଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ। ଏବେ ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। କମୁନି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତର କ୍ରେଜ୍। ଫିଲ୍ମ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ସହିତ ଅନନ୍ତା ପରଦାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 4 ତାରିଖରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫିଲ୍ମ ନବ କଳେବର ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ପରଦାରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ତେବେ ବୋଉ ବୁଟ ଭୂତ ଜଲବା କମୁନାହିଁ। ଲୋକେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଥିଏଟରରେ ଏବେ ବି ଜମୁଛି ଭିଡ଼ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ର 25 ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କରିପାରିବେ ଅଭିଯୋଗ। ରେଲୱେ ଜାରି କଲା ଚାଟ୍ ବଟ୍ ନମ୍ବର ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏ ନମ୍ବରଟି ରହୁଛି 917982139139ରେ ଆପଣମାନେ ସେଭ୍ କରିକି ହାଇ ଲେଖିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କର 14 ଦିନର ରହଣୀର 12 ଦିନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 10 ଦିନରେ ସେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରହଣୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଣିଥିବା ମେଥି ଏବଂ ମୁଗ ବିହନକୁ ଏକ ପେଟ୍ରି ଡିସ୍ରେ ଅଙ୍କୁରିତ କରିଛନ୍ତି ବା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ISSର ଫ୍ରିଜରରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କର୍କଟ ଏବଂ HIV ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି। ବହୁ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ଔଷଧର ବୋଝ କିଛି ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ HIV, କର୍କଟ ଏବଂ ହେମାଟୋଲୋଜି ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ଦର ଭାରି ମହଙ୍ଗା। ତ ସବୁ ପରିବା ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ 60 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ତ ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି
ସିଫାରେ ଜାତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ଦିବସ ପାଳିତ 17ଟି ନୂତନ ଫିସରୀ କ୍ଲଷ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି 40 ମିନିଟ୍ରେ ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ବଦଳରେ ମିଳିବ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ମିନିଟ୍ସ ଏକ ନୂତନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଏହି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ପିକଅପ୍ କରାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେହିଦିନ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିନ୍କୋଡ଼୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଜୁଲାଇରୁ ସମସ୍ତ ସହରରେ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସାରର ଉତ୍କଟ ଅଭାବ, ଚାଷୀକୂଳ ହତାଶ। କାମାକ୍ଷାନଗର କୃଷି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଧାନ ରୁଆ ବେଉଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସାରର ଉତ୍କଟ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ ଚାଷୀକୂଳ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍କଫେଡ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋସାଇଟିକୁ ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଇଛି। କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଥିବା ମାର୍କଫେଡ୍ରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନଥିବାରୁ ସାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜଣେ ମାତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଅବସ୍ଥାପିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆସନ୍ତା 14ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 11 ଯାଏଁ 1 ମାସ ଧରି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ଶୁଭିବ ଭୋଲବମ୍ ଧ୍ୱନି। ଆଗନ୍ତୁକ ଲକ୍ଷାଧିକ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗତ ଜୁନ୍ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ମହାଦୀପ ଉଠାଇବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ଜଣେ ସେବାୟତ ତଳେ ପଡ଼ି ଆହତ ହେବା ଘଟଣା। ଏହାକୁ ଅତି ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୃହ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 90,750 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 99,000 ଟଙ୍କା ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଗଡ଼ିବ ସବୁ ଘରୋଇ ବସ୍। ଘରୋଇ ବସ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଘରୋଇ ବସ୍ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଘରୋଇ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଭଳି ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ। ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କଟକ ନିର୍ଗୁଣ୍ଡିରେ ହେବ ରେଲୱେ ଫ୍ଲାଏଓଭର। ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 802.9 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଡ଼ିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ଏମିତିରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ପଡ଼ୁଛି 14 ତାରିଖ। ତେଣୁ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି ରେଲୱେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଗଣତି ମଣତି ଲାଗି ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି। ସେଠାରୁ ସମ୍ମତି ମିଳିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତଥାପି ଆଗାମୀ 3 ମାସ ଭିତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଗୋଲ୍ଡ ସେଲ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ, IDFC ବ୍ୟାଙ୍କରେ 10% ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ଯଦି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ଏଠି। ଯେଉଁମାନେ କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ କିଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାସନ ମିଳିବାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଚଳିତ ମାସର ରାସନରେ ମିଳିବ ଗହମ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଗହମ ମିଳିବ ଯେତିକି ଅଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ମାସରୁ ପୁଣି ଗହମ ଆସିଲେ ଗହମ ଦିଆଯିବ ରାସନରେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।